کوئٹہ میں خودکش حملے کے خلاف ہزارہ برادری کا دھرنا جاری، حملے میں جاں بحق ہزارہ برادری کے 8 افراد سپرد خاک، مقدمہ ہزار گنجی تھانے میں درج، قتل اقدام قتل کی دفعات شامل، سبزی منڈی میں گزشتہ روز دھماکے میں 20 افراد جاں بحق، 48 زخمی ہو گئے تھے۔ ملک بھر میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری، رم جھم سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ڈی جی خان سمیت بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ ایران کے 31 صوبوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی، ہلاکتوں کی تعداد 80 ہو گئی، 800 سے زائد زخمی، ایرانی حکومت کا آواز سے 40,000 افراد کو انخلاء کا حکم، سیلاب کے باعث تعلیمی اور کاروباری مراکز بند۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے زارمیلی میں باراتیوں سے بھری گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی، 6 خواتین جاں بحق، 8 بچے لاپتہ، خواتین کی لاشیں نکالی گئیں، بچوں کی تلاش جاری۔ ادویات کی قیمتوں میں کمی کا 72 گھنٹوں کا الٹیمیٹم ختم، وزیر اعظم کے احکامات پر رتی برابر بھی عمل نہ ہو سکا، فارماسیوٹیکل کمپنیز کا حکومت سے ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ، دوسری جانب ریپ نے 380 کمپنیز کے سٹاکس بھی قبضے میں لے لیے۔ خیبر پختونخوا میں صحت کی صورتحال انتہائی پریشان کن، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں دل کے آپریشن پر پابندی عائد، کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ میں سہولیات، مشینری، آلات پورے ہونے تک آپریشن نہیں ہوں گے، ڈائریکٹر ہاسپٹل کا کارڈیک سرجری ڈپارٹمنٹ کے سربراہان کو مراسلہ جاری۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اصولی اتفاق ہو گیا، عالمی مالیاتی فنڈ کا مشن اگلے چند ہفتوں میں آئے گا، وفاقی وزیر خزانہ کا پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی سے خطاب، اسد عمر کہتے ہیں برآمدات بڑھانے پر کام جاری ہے، معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کر رہے ہیں۔ حنیف عباسی کی رہائی کے عمل میں مزید 1 سے 2 روز لگ سکتے ہیں، جیل حکام کا کہنا ہے تحریری آرڈرز موصول ہونے کے بعد رہائی ممکن ہوگی، تمام قانونی تقاضے مکمل کیے جائیں گے۔ آج خواجہ برادران سے ملاقات کا دن، لیگی رہنما اور کارکنوں کی کیمپ جیل لاہور میں آمد متوقع، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق سے اہل خانہ کی ملاقات کا بھی امکان۔ کراچی بلدیہ ضلع شرقی انتظامیہ کا تجاوزات کے خلاف نائٹ آپریشن، طارق روڈ پر 100 سے زائد تجاوزات ختم، فٹ پاتھ پر بنے پتھارے، تندور، کیبنز اور دیگر تجاوزات ہٹا دی، انسداد تجاوزات حکام کا کہنا ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آپریشن کیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں، 15 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، قبضے سے اسلحہ اور منشیات برآمد، دوسری جانب منگو پیر گرم چشمہ کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک بچی جاں بحق ہو گئی۔ شاہکوٹ کے علاقے نظام پورہ کے قریب ٹریفک حادثہ، ٹرالر نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، دونوں موقع پر جاں بحق، تیسرا زخمی، دوسری جانب شجاع آباد میں جلال پور روڈ ناصر موڑ پر ٹرالر کی کار کو ٹکر، بچی اور خاتون سمیت 4 افراد زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ مقبوضہ کشمیر میں بزعلم جاری، لوک سبھا انتخابات کا بائیکاٹ کرنے پر انتقامی کارروائیاں، 5 کشمیری نوجوانوں کو حراست میں لے لیا گیا، مقبوضہ وادی کو فوجی چھاونی بنانے کے لیے جموں کشمیر ہائی وے کی بندش کے خلاف احتجاج۔ بی جے پی نے 1 لاکھ کروڑ بھارتی جعلی کرنسی بیرون ملک چھاپی، جعلی کرنسی کو بھارتی ایئر فورس کے طیاروں میں ایئر بیس لایا گیا،
कांग्रेस के रहनुमा ने बीजेपी का कच्चा चट्टा खोलकर रख दिया। कपिल सिब्बल ने कहा है कि जाली करेंसी के फैलाव के लिए लॉजिस्टिक्स फोर्स और अमित शाह ने फराहम की एक्सचेंज ट्रांजैक्शन रेट 15% से बढ़ाकर 40% किया गया। आम मुज़ाकरात के साथ साथ हमले भी होंगे। तालिबान ने ऑपरेशन फतह का ऐलान कर दिया। मकसद गैर मुल्की अफवाज का कब्जा खत्म करना और अफगानिस्तान से उनका इनखला है। अमन मुज़ाकरात के साथ साथ तालिबान का हमलों के ऐलान मुज़हका खेज। तमाम तालिबान रहनुमाओं को लड़ाई के ऐलान की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं अमरीका और आलमी इदारे जंग के खात्मे क़याम अमन के लिए अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी में निहत्ते फलस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग, आंसू गैस की शदीद शेलिंग, 15 साला बच्चा शहीद, 15 अफराद जख्मी। गजा में 30 मार्च 2018 से शुरू होने वाली एहतजाजी मुहिम के दौरान अब तक 272 फलस्तीनी शहीद और 30,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं। खुदकुश धमाके में जाबाक 8 अफराद की नमाज जनाजा हजारा टाउन कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। धमाके के खिलाफ हजारा बरादरी का मगरबी बाईपास पर धरना भी जारी है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन मुज़ाकरात एक बार फिर नाकाम हो गए। दूसरी जानिब चमन के मॉल रोड पर धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। कोयटा के इलाके हजारगंजी खुदकुश धमाके में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा हजारा टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगो समेत दीगर वज़रा भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। कोयटा के मगरबी बाईपास पर धमाके के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना जारी है। मुजाहिरीन हजारा कम्युनिटी को मौसर सिक्योरिटी फराहम न करने पर सरापा एहतजाज हैं। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की गई हैं। उधर चमन के माल रोड पर धमाके से एक शख्स जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। कोयटा की हजारगंजी मंडी में बम धमाके के खिलाफ हजारा बरादरी का धरना जारी है। लोगों का कहना है कि जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। हमारे नुमाइंदे आसिफ बलोच इस वक्त मौजूद है। आसिफ, बताइएगा क्या कहना है इन लोगों का? जी बिल्कुल, कोयटा में होने वाले बम धमाके के खिलाफ जो हज़ारा बिरादरी का धरना आज दूसरे रोज़ भी यहाँ पर जारी है। हम इस वक्त मौजूद है मगरबी बाईपास पर, जहाँ टेंट कायम करके गुज़िश्ता रात भी यहाँ पर जो धरने के शुरका थे यहाँ पर मौजूद थे। ख़वातीन, बच्चे बड़ी तादाद में इस धरने में मौजूद हैं। उनका सिर्फ यही मुतालबा है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। कई सालों से जो है हज़ारा बिरादरी को जो है टारगेट किलिंग जारी है और हुकूमत की जानिब से संजीदा कोशिशें नहीं की जा रही है। बार बार इन्हें सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानी कराई जाती है, लेकिन इन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले बम धमाके में तकरीबन 8 जो अफराद की जो तदफीन कर दी गई है। 2 अफराद की तदफीन आज थोड़ी देर बाद अदा की जाएगी और दीगर जो अफराद थे उनकी भी तदफीन की गई है। मुख्तलिफ जो ज़ख्मी है वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हमारे साथ धरने के शुरका के लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनके मुतालबात क्या हैं। बताएगा कब तक जो सूबाई वज़ीर दाखिला यहाँ पर आए, मुज़ाकरात नाकाम हुई, वजह क्या है? उसकी एक वजह तो यह है कि क्योंकि ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है। हमेशा जो ना कुछ अरसे जो ना एक रुक जाता है, उसके बाद फिर जो ना शुरू हो जाता है। और कल से इस वाक़े के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बैठे हैं धरना देकर। रात उन्होंने यहीं गुजारा है खुले आसमान तले, और औरतें, बच्चे, बूढ़े हज़रात सारे बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत से कि इनके मुतालबात को, जायज़ मुतालबात हैं, इनको पूरा किया जाए और ये अमन व अमान का जो एक शहर था कोयटा, उसका अमन बहाल किया जाए। जी, जिस तरह आपने सुना, जो मुतालबा कर रहे हैं कि कोयटा शहर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए इकदाम किए जाए और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करके जो है दहशतगर्दों का खात्मा किया जाए। और इस हमले का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ सूबाई वज़ीर दाखिला भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए और आज भी जो ज़िला इंतज़ामिया के असिस्टेंट कमिश्नर और DC यहाँ पर पहुँचे, लेकिन बातचीत किए बगैर यहाँ से रवाना हुए। जो मुज़ाहिरीन धरने के शुरका हैं उनका यही कहना है कि उनके
جو مطالبات ہیں ان کو جو ہے جب تک حل نہیں کیے جاتے، تسلیم نہیں کیے جاتے، ان کا دھرنا جو ہے یہاں جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آصف بلوچ آپ کا۔